सल्तनत की हालत डावाडोल सी। औरंगजेब तो बाद अगले 87 सालों शाह आलम चौथा बादशाह सी, पर ਉਹਦੇ हथ च भी कोई बाली ज़्यादा पावर नहीं सी। दरबारी ते सेनापति जो कहते सन बादशाह उही करता सी। मरहट्टे ते अंग्रेज ये दोवें ही किसी न किसी तरह दिल्ली ते कब्जा करना चाहते सन, क्योंकि ये दोवें जान चुके सन कि मुगल राज कमजोर हो चुकिया है। दिल्ली जितन का सुनहरा मौका है। इसलिए फिर सन 1783 ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਅਕਟਰ ਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਰਾਠੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। तद शाह आलम ने सोचा कि हुण मराठे तो इत्थों चले गए हैं तो जे अंग्रेज़ों ने आके कब्जा कर लिया तो गल तो वो ही रहेगी। हुण मैनू बचन का एक मौका मिला है, मैनू कोई ना कोई उपराला जरूर करना चाहिए है। तद वजीरा ने कहा कि हुण तो बचन का सिर्फ इक्को ही तरीका है कि सिख जरनैल सरदार बघेल सिंह जी नूं मदद की गुहार लगाई जाए। इसलिए फिर बादशाह शाह आलम ने अपने दरबार के 3 मुख सलाहकारां नूं भेज के सरदार बघेल सिंह जी नूं उन्हां दी मदद करन दी बेनती की। लोड़ पैण ते हर किसी की मदद करना यह सिद्धांत दसम पिता ने सिखा नूं गुरती विच दिता होया है। इसलिए सरदार बघेल सिंह जी ने पिछले मुगल शासकों के कीते सारे जुल्मां नूं भुला के शाह आलम की मदद करने का फैसला किया। पर सरदार बघेल सिंह जी कौन सन? पूरे भारत ते राज करने वाले मुगल बादशाह ने देश के सैकड़े राजियां ते जरनैलों नूं छड्ड के आखिर इन्हां नूं ही मदद दे लई क्यों चुनिया? आओ पहलां ये जाणीए। सरदार बघेल सिंह जी का जन्म तरनतारन जिले के चंबाल पिंड के धालीवाल जट परिवार विच होया सी। छोटी उम्र तो ही वो घर-बार छड्ड के पंथ की सेवा लई दल खालसा विच शामिल हो गए सन ते जदों करोड़ा सिंघिया मिसल के मुखी सरदार करोड़ा सिंह जी एक लड़ाई विच अकाल चलाना कर गए तो सरदार बघेल सिंह जी की काबलियत नूं देखते हुए उन्हां नूं करोड़ा सिंघिया मिसल की कमान सौंपी गई। हौली हौली सरदार बघेल सिंह ने उत्तर भारत के एक वड्डे हिस्से ते अपनी धक कायम कर ली। जलंधर तो लैके गंगा यमुना ते करनाल तक उन्हां दे घोड़ियां नूं रोकण वाला कोई नहीं सी। करोड़ा सिंघिया मिसल के 12,000 घोड़सवार हर समय उन्हां दे नाल रहिंदे सन। की मुगल, की मराठे ते की अंग्रेज, हर वड्डा जरनैल उन्हां दे नाम तो थर थर कंबदा सी। सरदार बघेल सिंह जी ने अपनी कथनी नूं पूरा करते हुए एक वड्डी फौज ते लाम लश्कर लैके दिल्ली वल चाले पा दिते। सरदार बघेल सिंह जी का खौफ इन्ना सी कि जदों अंग्रेज जरनल नूं उन्हां दे आउण दी खबर मिली तो उन्हां दी अगे वधन दी हिम्मत ही नहीं हुई ते वो अद्धे राह तो ही वापस मुड़ गए। ते जदों शाह आलम नूं इस गल का पता लग्या कि हुण मराठे ते अंग्रेज दोवां दा खतरा टल गया है तो उसकी नीयत बेईमान हो गई। उसने सोचा कि किते हुण सिख ही आके मेरे राज ते कब्जा ना कर लैन। इसलिए उसने दिल्ली वाल वध रहे सरदार बघेल सिंह जी नूं सुनेहा भेजा कि हुण तुहाडी लोड़ नहीं है, तुसीं इत्थों ही वापस मुड़ जाओ। सरदार बघेल सिंह जी नूं यह गल बड़ी ही गलत लगी कि तुहाडे सुनेहे ते ही मैं अपना सारा लाम लश्कर लैके दिल्ली आ रहा सी ते हुण अपना काम निकलदे सार ही तुसीं इन्नी छेती रंग बदल लिया। मेरी इन्नी वड्डी फौज का इन्ने दिन का खर्च कौन देऊगा? तुसीं इस फौज का खर्च दे दिओ, असीं वापस मुड़ जाने। पर शाह आलम ने इस गल नूं बिल्कुल ही अनगैला करता। सिख दिल्ली वाल वधदे रहे। दिल्ली के बाहर पहुंच के सरदार बघेल सिंह जी ने एक बार फिर सुनेहा भेजा कि इस तरह जाना गवाउण का कोई फायदा नहीं, तू हजे भी साडा खर्चा सानू दे दे, असीं मुड़ जाने हाँ, नहीं तो फिर सानू मजबूरन हमला करना ही पऊगा। उन्हां समयां ते हर वड्डे शहर के बाहर उच्चियां उच्चियां कंधां हुंदियां सन। मूर्ख शाह आलम ने खर्चा देण दी थां शहर के चारे दरवाजे बंद कर दिते ते शहर दीयां कंधां ते सिपाही तैनात कर दिते तां जो सिख दिल्ली के अंदर एंटर ना हो सकण। करनाल तो तुरन लग्या सरदार बघेल सिंह जी ने सरदार जस्सा सिंह अल्लूवालिया ते सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया नूं भी दिल्ली पहुंचण लई सुनेहे भेजे सन ते हुण ओह दोवें भी अपणियां फौजां लैके आके सरदार बघेल सिंह नाल रल गए सन। जस्सा सिंह अल्लूवालिया ने कहा कि जे शाह आलम ने सारे दरवाजे बंद कर दिते हैं तो कोई गल नहीं, सिख अपना राह आप बनाउणा भी जाणदे हन। एक वड्डा दरख्त कटवाया गया, उसका तना अगों पेंसिल वांगू तिखा करके सिखां ने उस नाल शहर की कंध ते चोट करनी शुरू की। कुछ घंटिया की मेहनत ही रंग लियाई तो शहर की कंध विच एक मोरी कढ़ दी गई जिस विचों एंटर होके सारी 30,000 की फौज अंदर एक मैदान विच इकट्ठी हो गई। इस मैदान नूं बाद विच 30,000 मैदान नाम दिता गया जिथे अज 30,000 कोट बनया होया है। तो जिहड़ी मोरी राही सिंह अंदर एंटर होए सन बाद विच सिंघां ने वह मोरी बंद नहीं होण दित्ती ते उत्थे एक शानदार गेट की उसारी करवाई जिस नूं अज दिल्ली का मोरी गेट कहा जाता है। भावें खालसे फौज की गिनती 30,000 ही सी, फिर भी मुगलों ने कुछ छोटिया मोटिया झड़पों तो बाद ही हथ खड़े कर दिते पर शाह आलम नूं फड़िया ना जा सकिया।
ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅੱਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅੱਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅੱਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਧੱਕ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਤਵੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿੱਲ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਲ ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ 'ਚ ਪਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅੱਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਬੇਗਮ ਸਮਰੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਗਮ ਸਮਰੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਬੇਗਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਵਾਲਟਨ ਸਮਰੂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਨਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬੇਗਮ ਸਮਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭੇਸ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਡੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਡੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮ ਸਮਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਜੋਰੀ ਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਦੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਭੈਣ ਬਣ ਗਈ। ਬੇਗਮ ਸਮਰੂ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਾਲਟਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਲਟਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਮਰੂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਭੈਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਬਸ ਬੇਗਮ ਸਮਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਸਮਰੂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ 37.5% ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਪਈਏ 'ਚੋਂ 6 ਆਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 4000 ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ।
ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਧਾ ਮੁਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਊ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਤੇ ਮਜਰੂ ਟੀਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਪੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹ ਗਾਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਗਾਗਰ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਰਸ਼ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ